دوستوں میں ہوں ذوالقرنین احمد، دی مرر آف ڈیز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے۔ بھارت میں مسلمانوں کی بیجا گرفتاریاں اور میڈیا کا جج بن کر فیصلہ کرنا کہاں تک درست ہے؟ کیا بھارتی میڈیا قانون اور عدالت سے بڑھ کر ہے؟ گزشتہ دنوں محمد عمر گوتم اور ان کے ساتھی کو ATS نے گرفتار کیا ہے۔ UP پولیس کے مطابق محمد عمر گوتم اور مفتی قاضی جہانگیر عالم قاسمی کو دہلی کے جامعہ نگر کے علاقے سے حراست میں لیا گیا ہے۔ ان پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے 1000 گونگے بہرے غیر مسلم افراد کو غیر قانونی طور پر مذہب تبدیل کروایا ہے۔ یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہے کہ UP میں آئندہ سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے یوگی حکومت ہندو ووٹروں کو متحد کرنے کے لیے مسلمانوں پر یک طرفہ کارروائی کر رہی ہے۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے۔ کانگریس کے دور حکومت میں بھی جیلوں میں سب سے زیادہ تعداد مسلم نوجوانوں کی ہی رہی ہے، جو آج تک اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ایسے ہزاروں اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں کو فرقہ پرست عناصر نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ فرضی دہشت گردی کے جھوٹے الزامات میں وہ اپنی جوانیاں جیلوں میں گزارنے پر مجبور ہے۔ اتنا ہی نہیں، کئی برسوں تک جھوٹے الزامات میں مسلم نوجوانوں کو جیلوں میں قید رکھنے اور ان پر دہشت گردی کے جیسے جھوٹے الزامات عائد کر کے فرضی گواہوں اور فرضی چارج شیٹ کے ذریعے زندگیوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ پولیس عدالت کو گمراہ کرتے ہوئے جھوٹے گواہ اور ثبوت پیش کر کے حکومت کے اشاروں پر برسوں تک یہ کھیل کھیلتی ہے، اور جب نوجوانوں کی عمر بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے تب عدالت پختہ ثبوت کی عدم موجودگی اور گواہوں کے مکر جانے کا حوالہ دیتے ہوئے باعزت بری کر دیتی ہے۔ لیکن پوری زندگی برباد ہونے کے بعد، خاندان اجڑ جانے کے بعد، والدین کے گزر جانے کے بعد ایسے بے گناہ سسٹم کے مارے ہوئے افراد کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ فرقہ پرست میڈیا مسلمانوں کے معاملے میں پہلے ہی جج اور وکیل بن کر ملک میں مسلمانوں کی شبیہ کو داغدار کرتا ہے، انہیں دہشت گرد ثابت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتا۔ لیکن جب یہ افراد باعزت بری ہوتے ہیں تو یہی فرقہ پرست رشوت خور میڈیا کی زبانوں پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ بے قصور مسلم نوجوانوں پر لگے دہشت گردی کے داغوں کو صاف کرنا تو دور، اپنے چینل پر رہائی کی خبریں تک دکھانے سے کتراتے نظر آتے۔ اتنا ہی نہیں، فرقہ پرست سسٹم میں موجود حکومتی نمائندے جو برسوں تک جھوٹے الزامات عائد کر کے مسلم نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ایسے افراد پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ عدالت اور حقوق انسانی کی تنظیمیں اس بات پر نوٹس کیوں نہیں لیتی ہے؟ آخر سسٹم میں موجود پولیس اور اعلیٰ افسران نے مل کر برسوں تک ایک جھوٹے کیس کی پیروی کیسے کی ہے؟ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سسٹم میں موجود افراد سب اس میں ملوث ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ محمد عمر گوتم کون ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ محمد عمر گوتم ہندوستان کے سابق وزیر اعظم وشوناتھ پرتاپ سنگھ کے بھتیجے ہیں۔ محمد عمر گوتم ایک مشہور اسلامی مبلغ ہے جو بہت سے ممالک کا سفر کر چکے ہیں۔ وہ دہلی کے جوگ ایکسٹینشن علاقے میں اسلامک دعوت سینٹر کے نام سے ایک ادارہ چلاتے ہیں۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے گوتم انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو میں کہتے ہیں، میں اتر پردیش کے فتح پور ضلع میں ٹھاکر گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور 20 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ میرے خاندان نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اس ویڈیو میں عمر گوتم نے کہا، مجھے اپنے ایک مسلمان پڑوسی سے معلوم ہوا کہ اسلام میں ہمسایہ ہونے کے ناطے میرے کیا حقوق ہے، اسی سے میں اسلام کی طرف راغب ہوا۔ اس وقت مجھے اللہ یا رسول کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ عمر گوتم کہتے ہیں، میں نے 1 سال تک اسلام کے بارے میں پڑھا اور پھر سن 1984 میں اسلام قبول کر لیا۔ میں نے اپنا نام شیام پرساد گوتم سے تبدیل کر کے محمد عمر گوتم رکھ لیا۔ میں نے پہلے اپنے ہندو دوستوں سے کہا کہ میں اب مسلمان ہوں۔ گوتم کا کہنا ہے کہ مذہب تبدیل کرنے کے بعد مجھے دھمکایا گیا، حملے بھی ہوئے، لیکن میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا۔ میں نے اسلام کو کسی دباؤ یا کسی بہانے یا شادی کے لالچ میں نہیں بلکہ اسلام سے متاثر ہو کر قبول کیا۔ یوگی حکومت محمد عمر گوتم اور ان کے ساتھی پر غیر قانونی تبدیل مذہب جیسے خطرناک قانون کا بیجا استعمال کر کے پابند سلاسل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ خبروں کے مطابق ATS کے انچارج CGM نے مذہب تبدیل کروانے کے مبینہ الزام میں گرفتار مفتی قاضی جہانگیر قاسمی اور محمد عمر گوتم کو 7 دنوں کی پولیس تحویل میں رکھنے کا حکم صادر کیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ ملزم کے ریمانڈ کی یہ مدت بدھ کی صبح 11 بجے سے 30 جون کی صبح 11 بجے تک رہے گی۔ تفتیشی افسر کے ذریعے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس کیس میں نہ صرف دیگر مجرموں کی بلکہ دیگر تنظیموں کے ملوث ہونے کا بھی شبہ ہے، لہذا ملزم سے تفتیش ضروری ہے۔ اتر پردیش پولیس کا مبینہ طور پر کہنا ہے کہ یہ دونوں خاص طور پر گونگے بہروں بچوں اور خواتین میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر اب تک 1000 سے زیادہ افراد مذہب تبدیل کر چکے ہیں۔
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने समेत तफ्तीशी एजेंसियों से गहराई से तफ्तीश करने का हुक्म दिया है। साथ ही उन्होंने इसमें मुलविस होने वाले अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म सादिर किया है। इसके अलावा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतज़ामिया से मुलज़िमीन की जायदाद जब्त करने का हुक्म भी दिया है। हाल ही में गुज़िश्ता दिनों नांदेड़ के 2 नौजवानों को असला जब्ती मामले में बाइज्जत बरी किया गया। 15 जून को महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले के मुख्तलिफ इलाके से दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार 5 मुलज़िमीन के मुकदमे का बिलाखिर फ़ैसला सुनाया गया, जिसके मुताबिक अदालत ने मुलज़िमीन मोहम्मद इरफान गौस और मोहम्मद इलियास मोहम्मद अकबर को नाकाफ़ी सबूत व शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया, जबकि मुलज़िमीन मोहम्मद मुज़म्मिल अब्दुल गफ़ूर, मोहम्मद सादिक मोहम्मद फ़ारूक और मोहम्मद अकरम मोहम्मद अकबर को कसूरवार ठहराते हुए उन्हें 10 साल कैद बामशक्कत और 10,000 जुर्माना की सज़ा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मज़ीद 1 साल कैद की सज़ा का हुक्म दिया। मुलज़िमीन के मुकदमे की पैरवी जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशदबंदी के वकला के इस्तग़ासा के मुताबिक रियासती इंसदाद दहशतगर्द सेक्टर ATS ने इन मुलज़िमीन को 30 अगस्त 2012 को नांदेड़ ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया था और इनके कब्जे से 4 रिवाल्वर समेत दीगर हथियार जब्त करने का दावा किया था, लेकिन बेशतर गवाहों के मुनहरिफ हो जाने से अदालत ने 2 मुलज़िमीन बाइज्जत बरी कर दी, जबकि बकियत मुलज़िमीन को कसूरवार ठहराया। मुलज़िमीन को UAPA कानून के दफ़ात 38, 20, 18 और आर्म एक्ट के दफ़ा 3, 5, 25, 27 के तहत सज़ा हुई। जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सेक्रेटरी गुलजार आज़मी ने एक प्रेस नोट के ज़रिए ये कहा है कि निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मज़हब तब्दील करना आईनी हक है। आइन हिंद किसी को भी अपनी पसंद के मज़हब को अपनाने और उस मज़हब की तबलीग करने की कानूनी इजाज़त देता है। तब्दीली मज़हब कोई जुर्म नहीं है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम खान ने इस हवाले से एक ट्वीट में कहा है, ज़बरदस्ती तब्दील मज़हब कराने और ISI के साथ ताल्लुक़ जैसे इल्ज़ामात बेबुनियाद और घटिया है और ये अदालत में टिक नहीं पाएंगे। उमर गौतम पर लोगों को इस्लाम कबूल कराने का इल्ज़ाम लगाया गया है। तब्दीली मज़हब कोई जुर्म नहीं है, आइन में इसकी इजाज़त है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन का कहना है कि ISI के साथ ताल्लुक़ के हवाले से ATS का दावा फर्जी है। हालिया दहाइयों में ऐसे सैकड़ों अफराद बरी हुए हैं जिन पर इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। एजेंसी अक्सर बेगुनाह लोगों को फंसाती रहती है। इनका मज़ीद कहना था कि ये गिरफ्तारियाँ दरअसल उत्तर प्रदेश के आइंदा असम्बली इंतखाबात में एक मौजू बनाने के लिए की गई है, लेकिन रवा साल फरवरी में उत्तर प्रदेश की BJP की योगी हुकूमत ने तब्दील मज़हब का ऑर्डिनेंस पास किया, जिसके तहत ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराना या तब्दीली मज़हब का लालच देना एक कानूनी जुर्म है। इस ऑर्डिनेंस के तहत तब्दीली मज़हब में मदद फराहम करना भी एक जुर्म है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने एक प्रेस नोट में जारी करते हुए ये कहा है कि मुल्क में अक़लियतों के ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल एक ख़तरनाक रविश है। जमीयत उलमा हिंद उमर गौतम के मुकदमात की अदालत में पैरवी करेंगी। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने आज यहाँ अपने बयान में कहा कि जबरी तब्दीली मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर जिस तरह उमर गौतम व दीगर को गिरफ़्तार किया गया है और इसे जिस तरह मीडिया में पेश कर रहा है वो काबिल मज़म्मत और बाइश तशवीश है। अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात के मामले में मीडिया का जज बन जाना और उन्हें मजरम बनाकर पेश करना एक आम सी बात हो गई है। माजी में तबलीगी जमात को लेकर इस तरह की रवैया इख्तियार किया गया था। इसका नतीजा ये होता है कि जिनको मुलजिम बनाया जाता है उसको और उससे वाबस्ता लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और बाद में जब अदालतें जब उनको बेकसूर करार देती है तो यही मीडिया खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। सदर जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि हर एक को अपने मौक़िफ़ के दिफा और अदालत में इंसाफ के लिए अपनी तरफ से मजबूती से बात रखने का बुनियादी हक है। इससे किसी को कोई महरूम नहीं कर सकता। इसलिए जमीयत उलमा हिंद ने उमर गौतम के साहबजादे अब्दुल्ला उमर की गुजारिश पर फैसला किया है कि उनके मुकदमात की भरपूर पैरवी करेंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो ये काम अदालत का है कि उनके लिए सज़ा तय करे। अदालत से हटकर अदालत बन जाना और जुर्म साबित होने से कबल किसी को मुजरिम बनाकर पेश करना ये ख़तरनाक रविश है। हम अदालत को भी मुतवज्जे करेंगे कि वो मीडिया ट्रायल पर रोक लगाए। इससे न सिर्फ ये कि पूरी दुनिया में भारत की छवि ख़राब होती है बल्कि मुल्क के निज़ाम और सिस्टम का भी मजाक बनता है। नेज़ इंसाफ की जद्दोजहद करने वालों का अरसा हयात तंग होता है। ऐसी सूरत हाल के मद्देनज़र मौलाना हकीमुद्दीन कासमी नाजिम उमूमी जमीयत उलमा हिंद ने लखनऊ का दौरा किया जहाँ उमर गौतम रिमांड पर है और वहाँ उनके अहल खाना से मुलाकात करके उनके दिफा के बुनियादी हक में साथ देने का अज़्म ज़ाहिर किया। मौलाना महमूद असद मदनी ने यूपी सरकार की तरफ से बयानबाजी पर भी सवाल उठाया और कहा कि सरकार को सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि
یتی نرسنگانند جیسے لوگ لگاتار مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں اور مذہب اسلام کی توہین کر رہے ہیں، مگر سرکار کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ حالانکہ جمعیت علماء ہند نے اس کے خلاف وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہے، اس کے خلاف FIR درج کرائی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی ایکشن لینے کے بجائے ایسے عناصر کی پشت پناہی ہو رہی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کیجیے۔